ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा स्मरणे आछे शिव बाबार बाणी। आजकेर तारीख 5 एप्रिल 2026 प्रातः क्लास रिवाइज डेट 19 मार्च 2023। ओम नमः शिवाय। आज आमरा परम पूज्य परम पिता परमात्मा शिव बाबार बाणी शुनबो, जार शीर्षक सहज योगी हवाई हलो सहज राजयोगी हवा। बाच्चादेर जोग ना लागार कारण ओ तार निवारণের विधि जानिए सहज योगी करे तोला, अंतिम मुहूर्त पर्यन्त हाथ धरे मार्ग दर्शन करा, अनेकेर भक्ति छेड़े एकेर भक्ति करते शेखानो, श्रीकृष्णेर साथी हওয়ার জন্য मन वचन एवं कर्म दिए पवित्र हওয়ার शिक्षा प्रदानकारी परम शिक्षक शिव बाबा बोलें, अच्छा आज बाबा तार सहयोगी एवं सहज योगी बाच्चादेर साथे मिलन मेलाते एसेछेन। सबार प्रथमे तो सहयोगी होते हबे। प्रत्येकटी बाच्चा की सहयोगी? सहयोगीर लक्षण की? जे सहयोगी हय सेई सहज योगी हय। सहयोगी काके बोले? बाबार अत्यंत आदरेर बाच्चा तो सबाई। आज बाबा प्रत्येक बाच्चार हृदय देखছেন। मिलन मेलार खुशिও আছে, संकल्पेर तुफानও আছে, किन्तु बाप दादा एसेছেন सहयोगी एवं सहयोगी बाच्चादेर साथे मिलन मेलाते। सहयोगी के? सहयोगी माने हलो जे आगत दुनिया रयेछे ताते एके अपरेर हाथ धरे एके अपरके सहयोगिता दिए पुरुषार्थे एगिए निये जावा, आगे बाड़ानो, उमंग उत्साह जागानो, क्षणे क्षणे बाबार स्मृति मने करानो, भालो कर्मेर प्रति मनोयोग आकर्षण करानो, एराई हलो सहयोगी बाच्चा। सहयोगी जारा एके अपरेर साथे संस्कार मिलिए चले, संस्कारेर मिलनेर ह্রাস करे, ताराई सहयोगी बाच्चा। आर सेई सहयोगी बाच्चाराई सहयोगी होते पारे। केन? कारण जखन सकलेर सहयोगिता प्राप्त हय, एके अपरेर आशीर्वाद बा दुआ पावा जाय, एके अपरेर साथे संस्कारेर मिलनेर ह্রাস हय, तखन सेई बाच्चारा राजयोगी सहज राजयोगी हये जाय। तखन तादेर मुख थेके एई शब्द बेरोबे ना जे जोग किभाबे करब, जोग तो लागेई ना। जोग ना लागार मुख्य कारण कि? एके अपरके सहयोगिता ना करा, खाता थेके आशीर्वाद खाली थाका, आशीर्वादेर खाता जमा ना थाका, ताहले योगी सहज योगी किभाबे हबे? हबे कि? ताई सहज योगी हওয়ার জন্য सहयोगी हওয়া अत्यंत जरूरी। सहयोगिता किसेर? यदि आमरा काउके कोनो बस्तु दिए सहयोगिता करते ना पारी तबे निजेर शब्द दिए करते पारी, निजेर मधुर वचन दिए सहयोगिता करते पारी, तादेर अनेक आशीर्वादेर खाता भरते पारी। ताहले सहयोगी होते हबे नाकि हये गेछो नाकि एका एका थाकते पछंद करो? के के एका एका थाकते पछंद करो? जे काउकेई चाই না, ব্যাস एका थाकते हबे। बुझते पेरेछो? बुझले? एखोनो बोझोनी? अच्छा बाच्चारा, आजकेर दिनटी तोमादेर जोन्नो तो अनेक सौभाग्येर दिन, कारण जार जोन्नो एत तपस्या करेछिले, एत घुरे बेरिয়েছো, आज सेई बाबा तोमादेर साथे मिलन मेलाते एसेছে। निजेदेर उच्च भाग्यके देखो, निजेदेरके देखो। এটা ভেবো না যে আমরার মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে, শুধু এটা ভাবতে হবে যে আমার বাবা আমার মধ্যে কোন বিশেষত্ব দেখেছেন। বাবার তো প্রতিটি বাচ্চাই প্রিয়, সে যতই পাকা সেবাধারী বাচ্চা হোক না কেন। আর কে? সে বাবার কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বা হোক না কেন, বাবার দুই ধরনের বাচ্চার প্রতি ভালোবাসা আছে, কারণ বাবা তো বাবাই, তাই না? হ্যাঁ, পাকা সেবাধারীর যে নম্বর হয় না তা অনেক উপরে থাকে, যারা হৃদয় থেকে সেবা করে, যারা হৃদয় থেকেই বাবার কার্যে সহযোগী হয়, যারা বাবার হাত ধরে নিজেদের গন্তব্যের দিকে চলে, বাবা সর্বদা সেই বাচ্চাদের সহযোগী হন। দেখো সময় পেরিয়ে গেছে,
পুরো যাত্রা সম্পন্ন হয়ে গেছে। সবাই বর্ডারে এসে দাঁড়িয়ে গেছে, এক পা সত্যযুগের দিকে এগিয়ে গেছে। এখন সময়ও সমাপ্ত হয়ে গেছে, অন্তিম সময়ের একদম শেষ মুহূর্ত শুরু হয়ে গেছে। একে অপরের পা টেনে ধরো না, যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে এসো। বাবা শিখিয়েছেন একে অপরকে ভালোবাসতে, বাবা শিখিয়েছেন মিষ্টি কথা বলতে, মিষ্টি হয়ে থাকতে, সত্য বাবার সাথে চলতে, সত্য হয়ে চলতে। বাবা সবাইকে সত্য মার্গ দেখিয়েছেন। বাবা শিখিয়েছেন যে বিকারের দান দিতে হবে। তাই বাবা পুরো ব্রাহ্মণ পরিবারের কাছ থেকে তাদের চার্ট চান। এখনও কি এমন হয়েছ? বাবাকে চার্ট না দিলেও নিজেকে অবশ্যই চার্ট দিতে হবে, নিজের চেকিং অবশ্যই করতে হবে যে আমি কতটা পুণ্যের খাতা জমা করছি। এখনও কি আমার আর তোমার লাইনে দাঁড়িয়ে আছো? বাবা তো এই লাইন কবেই ভেঙে দিয়েছেন। না এই লাইন তোমাদের, না এটা অন্য কারো। এই লাইন, এই বাচ্চারা, এই পুরো বিশ্ব বাবার। এখন তো বাবা বাবাই, তাই না? তাই ভালোবেসেই বোঝাবেন। আচ্ছা বাচ্চারা, এমন সহযোগী বাচ্চাদের এবং এমন পাক্কা ভক্ত বাচ্চাদের ভক্তি মার্গে তো সবাই কি বলে? একের ভক্তি করলে প্রাপ্তি হয়, অনেকের ভক্তি করলে বিভ্রান্তি হয়। বাবা কি বলে? ভক্তিও যদি করো তবে একের করো। অনেকের ভক্তি করলে কি হবে? কি হবে? রাস্তা হারিয়ে ফেলবে। যদি তোমরা সব জায়গায় নিজেদের বুকিং করে রাখো, চলো সময়ে যে গাড়ি যাবে তাতেই বসে পড়ব। অনেক গাড়ি বুক করে বসে আছো, ওদিকে যেতে হবে, ওদিকে যেতে হবে, ওটাও করতে হবে, এটাও করতে হবে। তাহলে কি হবে? ধরো তুমি 10টি গাড়ি বুক করেছো, 10 জায়গায় তুমি আছো, একটিতেও যদি না টিকতে পারো তাহলে কি হবে? 10টির মধ্যে একটিও পাবে না। একের হয়ে থাকতে হবে। আর যখন সত্য জ্ঞানীদের সত্যতা জানা আছে, এটাও জানা আছে যে বাবা এসেছেন, আমি বাবার সাথে মিলিত হচ্ছি, তারপরেও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে, অনেক জায়গায় বুক করবে, এদিকেও যেতে থাকবে, ওদিকেও যেতে থাকবে। তারপর সেই দেবী দেবতাদের, তারপর তার সবার করবে। সবার সম্মান করা, রিগার্ড দেওয়া, রেসপেক্ট দেওয়া আলাদা কথা, কিন্তু একের হয়ে থাকতে হবে। তা ভক্তি হোক বা জ্ঞানী হোক, এক বাবার হয়ে থাকা, এটাই হলো সত্যিকারের ভালোবাসার লক্ষণ। তোমরা কি সবাই বাবাকে সত্যিই ভালোবাসা দাও? দাও কি? তাহলে প্রত্যেকের হৃদয় থেকে বেরোনো উচিত, আমার বাবা এসে গেছেন। খুব ধীরে আওয়াজ, আমার বাবা এসে গেছেন। আমার শহরে, আমার গ্রামে, আমার গলিতে, আমার ঘরে এসে গেছেন। আমার বাবা এসে গেছেন। আর আগামী দিনের জন্য এখন কোন স্লোগান পরিবর্তন হয়ে যাবে তোমাদের সবার জন্য? কারণ আগত সময়ও এসে গেছে, তাই না? ব্রহ্মা বাবাও নিজের পরবর্তী জন্ম নিয়ে পৌঁছাতে চলেছেন, তাকেও ওয়েলকাম করতে হবে, তাই না? করতে হবে তো, কিন্তু ওয়েলকাম করার জন্য হৃদয় খুবই পরিষ্কার হওয়া চাই। মিলনের খুশি তো সবার হবে, আসতে চলেছেন এটা সবার মনে হবে, কিন্তু তার ওয়েলকামের জন্য কন্ডিশন আছে। আমাকে তো সবাই মন খুলে করুক, কারণ আমি তো নিরাকার, তাই না? সবার ওয়েলকাম। কিন্তু ব্রহ্মা বাবা তো বিশ্বের মহারাজন, তার কথা চলো ভাবো। বাবার জন্য নয়, ব্রহ্মা বাবার জন্য বদলাতে হবে, তাকে দেখার জন্য বদলাতে হবে, তার সাথে দেখা করার জন্য বদলাতে হবে। গন্তব্য একটাই। এই জন্য বাবা বারবার কি বলে এসেছেন? ব্রহ্মা বাবার কদমের ওপর কদম রেখে চলো। এর মানে কি ছিল বুঝতে পেরেছ? কারণ যে কদমের ওপর কদম রাখবে সেই তার কদম চুম্বন করতে পারবে। দেখো, পুরো বিশ্বে ভক্তি করছে, তাই না? হচ্ছে তো। প্রতিটি বাচ্চা চায় সে ছেলেই হোক বা মেয়ে, যে আমার শ্রীকৃষ্ণের মতো ছেলে হোক, শ্রীকৃষ্ণের মতো সখা হোক, সাথী হোক। এমনটা ভক্তিমার্গে সবাই ভাবে, কিন্তু সেই ভাগ্য তোমরা বাচ্চারা পাচ্ছ। নিতে হলে অবশ্যই নেবে, খোলা চান্স আছে। নিজের মন, বচন, কর্ম দিয়ে পবিত্র থেকো।
নিজের দৃষ্টিকোণকে একদম পাবন করো। দেখা করার ভিড় তো সবারই লাগবে, কিন্তু পৌঁছাতে সেই পারবে যার হৃদয়ে এক দিলারাম থাকবে। কারণ মিলিয়ে দেওয়ার কাজ তো দিলারামই করবেন, তাই না? যখন হৃদয়ে দিলারাম বসে থাকবেন তখনই তো মেলাতে নিয়ে যাবেন। তাহলে হৃদয় পরিষ্কার আছে? পরিষ্কার থাকলে পরিষ্কার হৃদয়ে বাবা বিরাজ করেন। তাই হৃদয়কে দেখতে হবে। এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা খুব হুঁশিয়ারি এবং চালাকি দেখায়, আবার ডুপ্লিকেট চায় না, ডবল ডবল চেহারার কাউকে চায় না, ভেতরে এক বাইরে আর এক এমন চায় না। বাবার এমন চায় যা ভেতরে যা আছে বাইরেও তাই থাকে। হৃদয় যতটা পরিষ্কার ততটাই যেন চেহারায় ফুটে ওঠে। তাই তোমাদের সবার বাবার সাথে ওয়েলকাম। কারণ সেমি সত্যযুগ পর্যন্ত তো যাবেই, তাই না? 111 দিয়ে তো তোমরা যাবে, কিন্তু 111 এর প্রথম সত্যযুগে তো এখনই নিয়ে যাবেন। তাহলে সবাই প্রস্তুত আছো? আছো তো? বাবার আঙুল ধরে চলতে হবে। আচ্ছা বাচ্চারা, প্রতিটি বাচ্চাকে, পুরো ব্রাহ্মণ পরিবারের বাচ্চাকে, বাবার হৃদয়ে বসে থাকা বাচ্চাদের বাপ দাদার স্নেহস্মৃতি এবং হৃদয় থেকে এটা ভাবতে হবে যে বাবা আমি সর্বদা আপনার সাথে যেন থাকি, কখনো আপনার থেকে দূরে না যায়। ছোট ছোট ডিমান্ড নয়, বড় রাখো। যার সাথী বাবা, তাই না? তার কোনো কার্য আটকে থাকতে পারে না। আচ্ছা বাচ্চারা, এখন নিজেদের ব্রহ্মা বাবার সাথে মিলন উদযাপন করো। খুব ভালো সেবা করেছো। সবাইকে সেবার অভিনন্দন। এবং সেই বাচ্চাদেরও যারা অনেক ধৈর্য করেছে তারাও দাঁড়িয়ে পড়ো, যে বাচ্চারা সত্য হৃদয় দিয়ে সেবা করেছে। আচ্ছা, সবাই করেছে। আচ্ছা, যে বাচ্চারা দিন রাত এক করে মেহনত করেছে, সেবা করেছে, বাবার সন্দেশ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে, উমঙ্গ উৎসাহের সাথে বাবার পরিচয় দিয়েছে, তারা যদি দাঁড়িয়ে নাও থাকে, তারা এদিকে হোক বা যেখানেই বসে থাকুক, তারা নিজেদের স্নেহ স্মৃতি স্বীকার করো। বাবা ঝুলি ভরে স্নেহ স্মৃতি দিয়েছেন। আর যে বাচ্চারা সব রকমভাবে তন মন ধন যাই লাগিয়েছে, সেই বাচ্চাদের পদম গুণ স্নেহ স্মৃতি, তন মন ধন কিন্তু তিনটি নিঃস্বার্থভাবে লাগিয়েছে। তাই বাবা তো খুব খুশি। আচ্ছা বাচ্চারা, আবার দেখা হবে। আচ্ছা, যারা লুকিয়ে বসে আছে, চেকিং করার জন্য এসেছে, আর যে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বাচ্চারাও এসে গেছে, সেই বাচ্চাদেরও অনেক মিষ্টি মিষ্টি স্নেহস্মৃতি বাবার হৃদয়ে উঠে গেছে, তাই না? কারণ স্মরণ তো বাবাকেই করেছে, তাই না? সবাইকে বলে না যে এটা ঠিক নয়, এটা ভালো নয়। দেখো, যখন থেকে প্রোগ্রামের চর্চা হচ্ছে, বাবা মিলনের চর্চা হচ্ছে, বাচ্চারা সেবা করেছে, আর অন্য বাচ্চারা সেটা আটকানোর প্ল্যানিং করেছে। দুটো প্ল্যানিংই তো একসাথে চলেছে, তাই না? কিন্তু দুজনেই স্মরণ তো বাবাকেই করেছে, তাই তারাও বাবাকে স্মরণ করেছে। তোমরাও বাবাকে স্মরণ করেছ, তাই সেই বাচ্চাদেরও হৃদয়ের স্নেহস্মৃতি। আমরা রুহানি বাচ্চাদের, রুহানি মাতা পিতা বাপ দাদাকে याद प्यार शुभ प्रभात, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ধন্যবাদ বাবা, ধন্যবাদ। আর এখনো পর্যন্ত যে সময় ওয়েস্ট করেছো, ব্যর্থ সংকল্পের খাতা জমা করেছো, বাবাকে নাই বা মানলে, কিন্তু নিজের পুরুষার্থ অবশ্যই করো। কারণ এতে বাবার কোনো ক্ষতি নেই, বাবার বাচ্চাদের কোনো ক্ষতি নেই। যারা ব্যর্থভাবে, যারা বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাদেরই ক্ষতি হবে। প্রবাদটি সঠিক, যে যেমন করবে সে তেমন পাবে, যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। 1 গুণ নয়, 1000 গুণ পাবে। আজ নয়তো কাল পাবে, আর তারপর মনেও পড়বে, আচ্ছা এই শাস্তি সেই পাপ কর্মের। কিন্তু তখন অনুতাপ করে কী লাভ? খেলা তো শেষ হয়ে গেল। তাই প্রতিটি বাচ্চাকে স্নেহস্মৃতি বাবা সর্বদা বাচ্চাদের সঠিক মার্গ দেখাবেন। ঠিক আছে বাচ্চারা, আবার দেখা হবে। আজ সদ্গুরু বাবার বরদান, রয়্যাল আত্মা ভব। ব্যাখ্যা:
তোমরা বাচ্চারা হলে দৈবী রাজবংশী রয়্যাল আত্মা। তাহলে কি সর্বদা নিজেকে এমন রয়্যাল আত্মা মনে করো? রয়্যাল আত্মাদের কি বিশেষত্ব থাকে? রয়্যালটির বিশেষত্ব কিভাবে জীবনে আসবে? এর জন্য বিশেষ কি করতে হবে? শুধু দুটি কথা মনে রেখো। এক, সর্বদা নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করে প্রতিটি সংকল্প বা কর্ম করো। দ্বিতীয় কথা, সর্বদা প্রত্যেকের মধ্যে বিশেষত্বগুলোকে দেখো। প্রতিটি আত্মার প্রতি বিশেষ আত্মার ভাবনা রাখো। সাথে সাথে বিশেষ করে তোলার শুভ কল্যাণের কামনা রাখো। সর্বদা একটি কথার প্রতি অ্যাটেনশন রাখো। যে অবগুণ বা দুর্বলতাকে প্রতিটি আত্মা ছাড়ার পুরুষার্থ করছে, অন্যের দ্বারা ছাড়া এমন জিনিসকে নিজে কখনো ধারণ করব না। অন্যের দ্বারা ফেলে দেওয়া জিনিসকে গ্রহণ করা, এটা ঈশ্বরীয় রয়্যালটি নয়। আচ্ছা, ওম নমঃ শিবায়।